Okay, good evening, everybody. Uh, can somebody confirm that I am audible and my screen is visible? Yes, Yes, sir. Okay. Yes, yes. Okay, Yes, sir. thank you for confirmation. Uh, okay, let us start. Still only 30 students joined. Uh, is the attendance less from morning itself, or now it is less? In the Now it morning, is less. okay. In the morning it was there. Okay, by evening I think you are getting exhausted. It should not happen. Hmm? You are supposed to only hear. How can you get exhausted? When you go in the company, you are supposed to go in the morning 8 o'clock and return by evening 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, and so on. So that much stamina you should have in this respect. Okay, so let us try to start then by the time others are joining. Uh, we were discussing about our chapter number 2. So these are the points which we are supposed to cover in chapter number 2: engine fuel requirements, mixture requirements, simple carburetor, additional system in a modern carburetor, compensating devices, then air fuel ratio calculation, then the dimension calculation for major dimensions of carburetor, and electronic petrol injection system. So these are the points which we are supposed to cover, and we have covered almost many point of this. So initially we have discussed the properties, then the petrol system, fuel injection system for petrol engine, how this is uh, we are doing it, and what are the features for a fuel system supply system for SI engine. Then some mixture related things we discussed. We discussed the carburetor, and moving ahead, some types of carburetor we discussed, and we are discussing now simple carburetor. So, uh, let us move ahead with our content, that is construction and working of a simple carburetor. Some part of this yesterday we have discussed. Still, we'll try to clear it so that as we move forward, it will be easy for us for understanding purpose. Uh, Once again, everybody are able to see the screen? yes, sir. Yes, okay, thank you. So we are going to discuss about the working and construction of a simple carburetor. So basically, what is the need of a carburetor? So we will start from that point. See, the latecomers are coming so much late that every time we have to go back. Okay, so basically, what is the need of carburetor? So if we say we want to learn carburetor, we should understand why there is a requirement of carburetor. So basically, it is related to combustion. So we are talking in terms of combustion in spark ignition engines. So combustion basically is a process of burning of some hydrocarbon fuel and converting into carbon dioxide and water and liberating some amount of heat. So this is the combustion process. So we have hydrocarbon, we have some oxygen taken from air, and that is being converted. So C combines with oxygen to give CO2, H combines with oxygen to H2O. So this is a combustion. Now moving ahead for mixture requirements. Uh, Here a homogeneous mixture of air and fuel vapor is required. So here we are stating clearly underlining the word the homogeneous mixture is required in case of SI engines. So now further we will be discussing why a homogeneous mixture is required. But for instance,
we'll just understand that a homogeneous mixture is required in case of SI engine, while the mixture in case of a CI engine will be heterogeneous. What is homogeneous and what is heterogeneous, we will discuss in as and when it is required in detail. So a homogeneous mixture of air and fuel vapor is required because the spark plug is used to ignite the mixture. So why we required a homogeneous mixture is that we are having a spark ignition mode of combustion. Spark ignition mode of combustion. So when we talk of spark ignition mode of combustion, what it means is, see, if it is homogeneous, suppose one molecule of fuel is here. Here we have one molecule of here, and next molecule is here. Next molecule is here, and suppose next molecule is here. Maybe when this molecule burns, the heat liberated is able to reach the second molecule, and this is able to burn. When this burns, heat is able to reach the third molecule, it is able to burn. But the heat liberated by third is unable to reach the fourth because it is far away. Okay, so here if you see, almost equidistant we have marked. We have marked all the molecules equidistant, and that is where we call it as a homogeneous. And when it is not equidistant, then we call it as heterogeneous. Okay, so here when this is burned by one, suppose spark is used to burning this molecule, then the next molecule is burned, the next molecule burned, because it is homogeneous. So we have at a fixed almost fixed interval of space, we have next molecules coming into picture, and therefore a homogeneous mixture is required because we are burning with the help of a spark plug. So spark plug can burn only one molecule or some molecule. Suppose spark plug is here, the nearby molecules only it will be able to burn. It will not be able to burn a molecule over here. But if the mixture is homogeneous, one molecule is here, another molecule is here, another molecule is here, another molecule is here, like that, this will burn this molecule, this will burn this molecule, this will burn this molecule, like that it can burn. So we require a homogeneous mixture if we are burning with the help of a spark plug. So that is where we require a homogeneous mixture in case of SI engine. So if you are using a SI engine, then a spark plug will be required, and that is the reason why we have in this particular mode a spark plug. Okay, so a spark plug will be required and homogeneous mixture is required. Okay, म्हणजे SI engine असेल तर आपल्याला mixture homogeneous पाहिजे. Homogeneous will define now itself, that is better. So homogeneous means if you take one molecule, so some sample from one region, एका कुठल्या तरी एका बाजून आपण एक सॅम्पल घेतलं आणि दुसऱ्या बाजून एक सॅम्पल घेतलं, तर दोन्ही सॅम्पल मध्ये एकसारख्या प्रमाणात फ्युएल आणि एअर पाहिजे. ओके, सो इफ दॅट इज सॅटिस्फाईड देन वी कॉल इट ॲज अ होमोजिनियस मिक्सचर. म्हणजे सिलेंडरच्या कुठल्याही कोपऱ्यामधून, सिलेंडर व्हॉल्यूम मधल्या कुठल्याही रिजन मधून, कुठल्याही मधून असेल, साइड मधून असेल, कुठेही एक तेवढंच इक्वल अमाऊंट ऑफ सॅम्पल घेतलं तर त्याच्यामध्ये इक्वल अमाऊंट ऑफ फ्युएल मॉलिक्युल्स आणि इक्वल अमाऊंट ऑफ एअर मॉलिक्युल्स आपल्याला सापडले पाहिजेत ऑलमोस्ट. ओके, देन वी कॉल इट ॲज अ होमोजिनियस मिक्सचर. आणि समजा आपण हेट्रोजिनियस मिक्सचर ज्या वेळेला म्हणू त्यावेळेला कसं असेल, देन आपण वेगळ्या वेगळ्या रिजन मधून सॅम्पल घेतले की त्यात वेगळ्या वेगळ्या अमाऊंट ऑफ फ्युएल्स मॉलिक्युल्स, वेगळ्या वेगळ्या अमाऊंट ऑफ एअर मॉलिक्युल्स असतील. म्हणजे काही ठिकाणी फ्युएल मॉलिक्युल जास्त, काही ठिकाणी एअर मॉलिक्युल जास्त, असं वगैरे मिक्सचर असेल तर त्याला आपण हेट्रोजिनियस मिक्सचर म्हणतो. आणि होमोजिनियस म्हणजे एकसारखं सगळीकडे फ्युएल पसरलंय, एकसारखं एअर सगळीकडे आहे.
म्हणजे कुठूनही सॅम्पल घेतला आपण, कुठल्याही कोपऱ्यामधून इंजिनच्या सिलेंडरच्या व्हॉल्यूम मधलं सॅम्पल घेतला तर त्या सॅम्पल मध्ये इक्वल अमाऊंट ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ फ्युअल आणि इक्वल अमाऊंट ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ एअर आपल्याला सापडतील. सो सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजिनियस. म्हणजे आपल्याला एक होमोजिनियस मिक्सचर पाहिजे, आणि ती होमोजिनियस मिक्सचर का पाहिजे, कारण आपण स्पार्क प्लग यूज करून बर्न करतोय. स्पार्क प्लग यूज करून बर्न करतोय. कारण स्पार्क प्लग ज्या वेळेला आपण स्पार्क देतो स्पार्क प्लग यूज करून, त्यावेळेला काय करतो की स्पार्क प्लगच्या जिथं स्पार्क होतोय त्या रिजन मधले मॉलिक्युल्स फक्त बर्न करतोय. आता त्या मॉलिक्युल्स बर्न झाल्यानंतर त्याच्या शेजारच्या मॉलिक्युल्स बर्न झाले पाहिजेत, परत त्याच्या शेजारच्या मॉलिक्युल्स बर्न झाले पाहिजेत, परत त्याच्या शेजारच्या मॉलिक्युल्स बर्न झाले, असं ती पुढं 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 सरकत गेलं पाहिजे, तर सगळे मॉलिक्युल्स पेटणार आहेत, बर्न होणार आहेत. आणि म्हणून आपल्याला एक होमोजिनियस मिक्सचर लागतंय. बरोबर. तर व्हॉट वी वर डिस्कसिंग वॉज दॅट सिन्स वी हॅव अ स्पार्क इग्निशन मोड ऑफ कंबशन इन केस ऑफ एसआय इंजिन, वी रिक्वायर होमोजिनियस मिक्सचर. बरं ठीक आहे. आता होमोजिनियस मिक्सचर पण दिलं आणि स्पार्क प्लग पण दिला. अजून मग डिफिकल्टी काय आहे का, तर अजून एक डिफिकल्टी आपण जी ऑलरेडी डिस्कस केलेली ती अशी आहे की एअर इज अ गॅशियस फ्युअल अँड फ्युअल इज अ लिक्विड. बरोबर. आपण काल डिस्कस केलं बघा, एअर आपल्याला गॅशियस फॉर्म मध्ये आहे आणि फ्युअल लिक्विड फॉर्म मध्ये आहे. बरोबर. मग आपल्याला देअरफॉर मिक्सिंग देम इज अ प्रॉब्लेम. आपण त्यांना मिक्स करू शकत नाही. बरोबर. कारण एक गॅशियस फॉर्म मध्ये एक लिक्विड फॉर्म मध्ये, तर आपल्याला एक लिक्विड आणि एक गॅस दोन्ही मिक्स करता येत नाहीत. बरोबर. दोन पावडर असतील आपण एकामेकात मिक्स करू, दोन्ही फ्लुइड असेल तर आपण दोन्ही एकमेकात मिक्स करू, परंतु एक गॅस आणि एक लिक्विड आपल्याला मिक्स करता येत नाही. मिक्स करायला प्रॉब्लेम आहे. सो मिक्सिंग दॅम इज अ प्रॉब्लेम. देन व्हॉट इज द सोल्युशन. मग आपल्याला त्यावर सोल्युशन काय आहे, ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस येस्टरडे, कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर. आपण काय केलं, वी विल कन्वर्ट द फ्युअल लिक्विड फ्युअल इनटू वेपर अँड मिक्स द फ्युअल वेपर इन एअर. आणि काय करणार आपण, ते लिक्विड लिक्विड ज्याचं आपण वेपर मध्ये कन्वर्ट केलंय त्याला आपण काय करणार, फ्युअल विच इज इन द गॅशियस फॉर्म, नाव दॅट इज फ्युअल वेपर विल बी मिक्स्ड इन एअर विच इज गॅशियस. बरोबर. आता दोन्ही गॅसच्या स्वरूपात आले. आता देन वी कॅन नाव मिक्स दॅम. नाव वी कॅन मिक्स दॅम. सो दॅट इज द सोल्युशन. बरोबर. आपल्याला दुसरं सोल्युशन होतं. दुसरं सोल्युशन काय होतं, वी कॅन कन्वर्ट द एअर इनटू लिक्विड अँड देन ऑल्सो वी कॅन मिक्स इट. ओके. बट देअर द प्रॉब्लेम वॉज that it was difficult to convert air into liquid because it requires a lot of energy, extreme temperatures and so on. Okay. So we prefer to convert liquid into vapor, which can be easily done. And that is where the fuel what we choose for engines, SI engines, is highly volatile, easily vaporizable. आपण समजा असं भुईवर थोडंसं पेट्रोल टाकलं तर, किंवा एका भांड्यात आपण उघड्या भांड्यात असं पेट्रोल घेतलं, थोड्या वेळात आपल्याला लक्षात येईल की त्यातलं पेट्रोल सगळं उडून गेलंय. इट हॅज इव्हॅपोरेटेड. वाय? इट इज हायली व्हॉलटाईल. त्याचं इझिली इव्हॅपोरेशन होतंय. ते काय करतंय, इझिली इव्हॅपोरेशन म्हणजे ऑलमोस्ट ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन टेम्परेचर मध्ये ते इझिली इव्हॅपोरेट होऊ शकतं. म्हणजे हायली व्हॉलटाईल आपण त्याला म्हणतो. बरोबर. म्हणून आपण हायली व्हॉलटाईल फ्युअल आपल्याला चूज करावं लागतात इंजिनसाठी. का? कारण आपल्याला फ्युअलला तिथं वेपर मध्ये कन्वर्ट करून ती वेपर एअर मध्ये मिक्स करून आपल्याला मिक्सचर तयार करायचं आहे. सो देअरफॉर अ प्रॉपर डिव्हाइस इज रिक्वायर्ड विच इज फॉर दिस. प्रॉपर डिव्हाइस इज रिक्वायर्ड. म्हणजेच हे सगळं करायला आपल्याला एक वेगळं डिव्हाइस पाहिजे. इंजिन मध्ये हे करत नाही आपण, हे सगळं बाहेर करतोय, मग त्यासाठी आपल्याला एक वेगळं डिव्हाइस लागणार आहे. ओके. आणि त्या डिव्हाइस मध्ये काय काय लागणार आहे, विच हॅज द प्रोव्हिजन ऑफ ब्रिंगिंग द मीटर क्वांटिटी ऑफ एअर. आतमध्ये आपल्याला जेवढी क्वांटिटी ऑफ एअर पाहिजे तेवढी क्वांटिटी ऑफ एअर आतमध्ये आणता आलं पाहिजे. मीटर्ड क्वांटिटी म्हणजे मेजर्ड क्वांटिटी. मीटर्ड म्हणजे मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ एअर आतमध्ये घेता आली पाहिजे. म्हणजे समजा 100 ml, 200 ml, 300 ml असं आपण मेजरमेंट म्हणतोय. तर तेवढ्या क्वांटिटी, आपल्याला जेवढ्या क्वांटिटी पाहिजे तेवढ्या क्वांटिटी ऑफ एअर आपल्याला आतमध्ये घेता आलं पाहिजे. ब्रिंग इन मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्युअल ऑल्सो. आतमध्ये फ्युअल घेता आली पाहिजे, ती पण मीटर असली पाहिजे. म्हणजे आपल्याला जेवढ्या प्रमाणात फ्युअल पाहिजे तेवढे प्रमाणात फ्युअल आतमध्ये घेता आले पाहिजे. बरोबर. ही सगळं प्रोव्हिजन कशामध्ये पाहिजे, या डिव्हाइस मध्ये पाहिजे. आपण काय तो म्हणतोय, तर आपल्याला डिव्हाइस असं पाहिजे विच हॅज अ प्रोव्हिजन ऑफ ब्रिंगिंग मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ एअर इनसाइड, ब्रिंगिंग मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्युअल इनसाइड, atomize the vapor, atomize and vaporize the liquid fuel
अँड मिक्स विथ एअर. आणि नंतर काय करायला पाहिजे, ही फ्युअल जी आणलंय त्याला ॲटोमाइज करायची व्यवस्था असली पाहिजे, त्याला वेपराइज करायची व्यवस्था असली पाहिजे, आणि देन मिक्सिंग करायची व्यवस्था असली पाहिजे. ओके, मीटरिंग करायचं एअरचं, मीटरिंग करायचं फ्युअलचं ॲटोमायझेशन करायचं, फ्युअलचं वेपरायझेशन करायचं, आणि त्या फ्युअल वेपरचं आणि एअरचं मिक्सिंग करायचं. ओके, ऑल दिस थिंग हॅज टू बी डन बाय द डिव्हाइस. हे सगळं त्या डिव्हाइसला करता आलं पाहिजे. अँड देन सप्लाय प्रॉपर अमाऊंट ऑफ मिक्सचर टू इंजिन सिलेंडर. आणि शेवटी जे काय मिक्सचर तयार होतंय त्यातली ठराविक क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी, जेवढे इंजिनला लागणार आहे तेवढी क्वांटिटी ते इंजिनला सप्लाय करता आली पाहिजे. म्हणजे ज्या वेळेला इंजिनला जास्त मिक्सचर पाहिजे त्यावेळेला जास्त मिक्सचर देता आलं पाहिजे, ज्या वेळेला इंजिनला कमी मिक्सचर पाहिजे त्यावेळेला कमी मिक्सचर पण देता आलं पाहिजे. ओके, सो दॅट इज हाऊ these provisions are required in a device, and device which makes this possible is called a carburetor. आणि असा हे सगळ्या प्रोव्हिजन असलेल्या डिव्हाइसला आपण काय नाव दिले, कार्बोरेटर. बरोबर. तर कार्बोरेटर मध्ये काय काय होतं, मीटरिंग ऑफ द फ्युअल एअर, मीटरिंग ऑफ द फ्युअल, ॲटोमायझेशन ऑफ द फ्युअल, वेपरायझेशन ऑफ द फ्युअल, मिक्सिंग ऑफ द फ्युअल वेपर विथ एअर, अँड सप्लाइंग द मिक्सचर इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी टू द इंजिन सिलेंडर. ह्या सगळ्या गोष्टीची प्रोव्हिजन आतमध्ये असली पाहिजे, आणि त्या डिव्हाइसला आपण नाव काय दिलं, कार्बोरेटर. नाउ लेट अस सी द कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ सिंपल कार्बोरेटर. तर कन्स्ट्रक्शन असं आहे का, असं काहीतरी आहे कन्स्ट्रक्शन सिंपल कार्बोरेटरचं. बरोबर. तर हे तुम्ही आपण काल पण डिस्कस केलं. तर यात काय काय कॉम्पोनेंट्स. सिंपल कार्बोरेटर कन्सिस्ट ऑफ ए बॅरल. तर याला ही जी पाईप आहे ह्याला आपण बॅरल म्हणालो. बरोबर. हे बॅरल आहे, हे इथून इथपर्यंत जी आहे त्याला आपण बॅरल म्हणालो, बॅरल ऑफ द कार्बोरेटर. नंतर मेन फ्युअल जेट. ही जेट इथपर्यंत इथं आपण जी ओपन केले त्याला आपण मेन फ्युअल जेट म्हणालो. ही जी पाईप आहे आणि त्याच्या एंडला आपण जी नोझल बसवले त्याला आपण मेन फ्युअल जेट असं म्हणालो. वेंचुरी. ही जी ऑब्स्ट्रक्शन आपण दिलंय त्याला आपण काय नाव दिलं, वेंचुरी. बरोबर. ही मेन जेट होती, ही वेंचुरी आहे, ही आणि ही वेंचुरी आहे. बरोबर. त्याला वेंचुरी आपण असं नाव दिलं. थ्रोटल वॉल. इथे एक वॉल बसवलाय त्याला आपण नाव काय दिलं, थ्रोटल वॉल. अँड दिस इज कनेक्टेड टू ऍक्सेलरेटर. ही थ्रोटल वॉल कशाला कनेक्टेड असतं, आपण जे ऍक्सेलरेटर असतो गाडीमध्ये, म्हणजे 4 व्हीलर असेल तर आपल्याला पायात ऍक्सेलरेटर असतो तर त्याला कनेक्ट केलेलं असतं, आणि 2 व्हीलर असेल तर आपल्या हातात ऍक्सेलरेटर असतं त्याला कनेक्ट केलेलं असतं. तर ही थ्रोटल वॉल जी आहे त्याचं कनेक्शन कशाला दिलंय आपण, ऍक्सेलरेटरला दिलेलं आहे. बरोबर. चोक. इथे एक चोक आहे. तर ही चोक आपण रेग्युलरली वापरत नाहीये, ज्या वेळेला पाहिजे त्यावेळेलाच फक्त आपण ती वापरतो. बरोबर. ज्या वेळेला आपल्याला स्टार्टिंग डिफिकल्टी येते त्यावेळेला आपण त्याचं चोक वापरतो. ओके. ते सुद्धा एक प्रकारचं वॉल्वच आहे, VALVE. ओके. तर इथं 2 वॉल आहेत, एक थ्रोटल वॉल आणि एक चोक वॉल. बरोबर. फ्लोट चेंबर. ही जी आहे याला आपण फ्लोट चेंबर असं म्हणतोय. तर ह्या फ्लोट चेंबरला तुम्ही बघाल तर ही इथून फ्युअल येते आणि इथून एअर वेंट आहे, म्हणजे ओपन टू ऍटमॉस्फिअर आहे. बरोबर. ओपन टू ऍटमॉस्फिअर आहे, आणि त्याच्या आतमध्ये एक फ्लोट आहे, आणि ही फ्लोट हे ह्याच्यावरती तरंगतंय, फ्युअल वरती तरंगतंय. म्हणजे फ्युअल वरती गेले की ही वरती जाणार. ही नीडल आहे, ही नीडल काय करते, ही फ्लोट वरती गेलं की ह्याच्या आतमध्ये जाते आणि फ्युअल यायचं बंद करते. ही लेवल खाली गेली की काय करते, ही नीडल खाली येते आणि इट विल अलाउ द फ्युअल टू कम इन टू द फ्लोट चेंबर. बरोबर. सो these were the components of a different components of a simple carburetor. काय काय होतं, एक बॅरल होतं. बरोबर. ज्याच्यामधून एका बाजूला आतमध्ये एअर येणार आहे. बरोबर. आणि दुसऱ्या बाजूला मिक्सर जाणार आहे. मिक्सर जाणारी बाजू आपण इंजिनला कनेक्ट करतो आणि ही ओपन टू ऍटमॉस्फिअर ठेवतो, बेसिकली फिल्टर मधून. ओके. फिल्टर करून ऍटमॉस्फिअरिक एअर आतमध्ये घेतो या साईडला. ओके. एका साईडला. आणि दुसऱ्या साईडला आपण काय करतो, दॅट वी गिव्ह द मिक्सचर टू इंजिन सिलेंडर. मेन फ्युअल जेट. मेन फ्युअल जेटचं काय केलं आपण, वेंचुरीच्या थ्रोट मध्ये ओपन केली.
बरोबर. ही मेन फ्युएल जेट आहे आणि ह्या जेटला इथे एक नोझल बसवलंय आणि नोझल कुठे ओपन होतंय, थ्रोट ऑफ द वेंचुरी. वेंचुरीच्या थ्रोट मध्ये ती ओपन होते. बरोबर. आता ती वेंचुरीच्या थ्रोट मध्ये काय आहे आपण ऑलरेडी काल डिस्कस केले, कारण दिस इज द रिजन, थ्रोट इज द रिजन वेअर मिनिमम प्रेशर इज बीइंग ऑब्झर्व्ड, maximum kinetic energy or maximum velocity is observed and correspondingly minimum pressure is observed. बरोबर. इथं मिनिमम प्रेशर रिजन आहे म्हणजे नेगेटिव्ह प्रेशर रिजन आहे, इथे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे. इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर का, दिस इज ओपन टू ऍटमॉस्फिअर. तर इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर, इथं नेगेटिव्ह प्रेशर, दॅट प्रेशर डिफरन्स मेक्स द फ्युएल कम इन. ओके. आणि इकडं एअर आतमध्ये येते आणि इकडं आतमध्ये जात, इंजिन कडे जाते. चोक, चोक आपल्याला कोल्ड स्टार्टिंग साठी वापरतो. बरोबर. थ्रोटल वॉल, थ्रोटल वॉल कनेक्टेड टू ऍक्सेलरेटर, म्हणजे जसं आपण ऍक्सेलरेटर जास्त प्रेस करू, ओके, तसं आपल्याला काय होणार आहे, आपल्याला थ्रोटल वॉल ओपन होणार आहे आणि द मोर वी ओपन द थ्रोटल, more this particular wall is going to open and that will allow more mixture to go into the cylinder. So we have a float chamber and a float. Float चं काम काय आहे, ती वरती खालती होणार आणि त्याच्याबरोबर एक नीडल वॉल कनेक्ट केले. आता ही नीडल वॉल काय करते, ही वरती जाईल तसं हा नीडल वॉल पण वरती सरकते आणि या ह्याच्यातून येणाऱ्या फ्लोला बंद करते. हे जर खाली केलं तर नीडल वॉल बाहेर येते, देन इट अलाउ द फ्युएल टू कम इन अँड इट विल ऑलवेज एन्श्युअर दॅट लेवल ऑफ द फ्युएल इज ऑलवेज मेंटेन लाईक दिस. इथं एवढं तर इथं एवढं, आता एवढाच फरक आहे. बरोबर. तर इथल्या नेगेटिव्ह प्रेशरमुळे ही सक करून घेणार आणि त्यावेळेला ही बाहेर येणार. असं का केलं, इथं आपल्याला एवढं इथंपर्यंत लेवल ठेवता आली नसती का, तर इथंपर्यंत ठेवलं तर काय होईल, इथनं कंटिन्युअसली फ्युएल स्पिल होत राहील. म्हणून आपण ती एंड पर्यंत आपल्याला लेवल ठेवत नाही, लेवल नेहमी थोडीशी खाली ठेवतो. बरोबर. सो दीज आर द कॉम्पोनंट्स ऑफ अ सिंपल कार्बोरेटर. यस्टरडे वी हॅव डिस्कस्ड. नाउ वर्किंग ऑफ अ सिंपल कार्बोरेटर हे कसं वर्क होतंय. देयर इज अ प्रोव्हिजन फॉर सकिंग इन द एअर. तिथं आपण एअर सक करायची प्रोव्हिजन केली. काय केली, सो व्हॉट वी हॅव डन, वी हॅव कनेक्टेड दिस एंड टू engine cylinder. So the negative pressure appearing in the there in the cylinder when the piston moves down from TDC to BDC. Piston ज्या वेळेला TDC कडून BDC कडे मूव्ह होतो त्यावेळेला एक नेगेटिव्ह प्रेशर तयार होते. सो द नेगेटिव्ह प्रेशर इज ओव्हर हिअर आणि इथं ऍटमॉस्फिअरचं पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे. दॅट मेक्स द एअर टू फ्लो थ्रू द बॅरल. ओके. So that is the provision for sucking in the air. Barrel is connected to one side to the engine and other side to open to atmospheric air inlet. बरोबर. ही प्रोव्हिजन कशासाठी केली आहे अशी, कारण आपल्याला वी वॉन्ट टू मेक द एअर टू फ्लो थ्रू द बॅरल, दॅट इज सक द एअर इन टू द बॅरल. नाव प्रोव्हिजन फॉर ब्रिंगिंग इन द फ्युएल. आतमध्ये फ्युएल सक करायची प्रोव्हिजन काय, मेन जेट इज ओपन इन द वेंचुरी. मेन जेट कुठे ओपन केली आहे, वेंचुरी मध्ये ओपन केली आहे, अलॉंग विथ फ्लोट चेंबर अँड फ्लोट अरेंजमेंट. फ्लोट चेंबर मध्ये एक फ्लोट अरेंजमेंट ठेवले आणि हे मेन जेट जे आहे ते आपण वेंचुरीच्या थ्रोट मध्ये आपण ओपन केलंय. ओके. सो दॅट इज द प्रोव्हिजन फॉर ब्रिंगिंग द फ्युएल इनटू द बॅरल. म्हणजे इकडे इंजिनला कनेक्ट केले, इकडे ऍटमॉस्फिअरला ओपन ठेवलं. दॅट वॉज द प्रोव्हिजन फॉर मेकिंग द एअर टू कम इन अँड दिस इज द प्रोव्हिजन, मेन जेट अलॉंग विथ द फ्लोट चेंबर. सो दॅट इज द प्रोव्हिजन फॉर ब्रिंगिंग इन द फ्युएल. म्हणजे एअर आणली, फ्युएल आणली. प्रिपेअरिंग द एअर फ्युएल मिक्सचर, हाऊ इट इज डन, फ्युएल इज स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. मग आपण त्यासाठी काय केलं, इथं नोझल बसवलं. इथं नोझल बसवल्यामुळे काय झालं, इथनं येणारे फ्युएल ही ऍटमाइज होतंय, जेटच्या स्वरूपात बाहेर येतंय, स्प्रेच्या स्वरूपात बाहेर येतंय. ओके. सो व्हेन इट इज स्प्रेड इन द एअर, व्हॉट हॅपन्स, droplets absorb heat from the air. So every droplet is now surrounded by, म्हणजे प्रत्येक ड्रॉपलेटच्या भोवतानी आता एअर आहे आणि त्यामुळे काय झालं, प्रत्येक ड्रॉपलेटला पाहिजे तेवढी हीट मिळते. अँड नाउ द ड्रॉपलेट इज एबल टू अब्सॉर्ब द हीट, गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर. आता प्रत्येक ड्रॉपलेट वेपर मध्ये कन्वर्ट होते. मिक्सिंग विथ एअर टू फॉर्म मिक्सचर, आणि एकदा का वेपर झाले की दॅट
vapor, fuel vapor can mix with air to form the air fuel vapor mixture. Air fuel vapor mixture. Okay, so air is mixed with fuel vapor. Okay, so that is how we prepare the air fuel mixture, and then supply proper amount of mixture. For this, throttle is connected to accelerator. So for this, what is done? This throttle valve is connected to accelerator. So when we press the accelerator, what happens? This valve gets opened more and more. So as we go on pressing the accelerator, जसं accelerator आपण बाईकचा असेल तर आपण त्याला असं पिळतो, फिरवतो. ओके, आणि फोर व्हीलरचा असेल तर आपण त्याला प्रेस करतो. पेडल असतं त्या पेडलला प्रेस करतो, ऍक्सेलरेटर पेडलला प्रेस करतो. ओके, किंवा बाईकला कधी कधी ती आपण त्याला मूठ म्हणतो. ओके, सो ऍक्सेलरेटर इज देअर दॅट वी टर्न. So when we turn that particular accelerator in a bike or press the accelerator pedal in a four-wheeler, what actually is happening? This valve you are seeing, which we call as a throttle valve, is getting opened more and more. And when this is getting opened and more, the mixture which is available over here is able to go more into the combustion chamber. Okay, so that is the arrangement for supplying proper amount of mixture. So the amount we press the accelerator pedal, that will decide how much amount of fuel is going into the engine. म्हणजे ज्या वेळेला आपण ऍक्सेलरेटर जास्त प्रमाणात प्रेस करतोय, ह्याचा अर्थ आपण काय करतोय? मिक्सचर, वी आर सप्लाइंग मोर क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनटू द कंबशन चेंबर. आणि आपण जर ऍक्सेलरेटर थोडा दाबत असू, त्याचा अर्थ काय आहे? वी आर सप्लाइंग लेस क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टू द कंबशन चेंबर. ह्याचा अर्थ असा आहे. सो throttle is opened and closed to control the mixture quantity. मग आपण काय करतोय? थ्रोटलला ओपन करतोय किंवा क्लोज करतोय. कशासाठी? क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज कंट्रोल्ड. तर मिक्सचर क्वांटिटी कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला थ्रोटल वॉल आहे ती ओपन आणि क्लोज करता येते. कशामुळं? आपण ते ऍक्सेलरेटरला कनेक्ट केलंय त्यामुळं. सो thereby we call SI engines are quantity governed. Very important. SI engines are quantity governed. Here the question can be, explain why we call SI engines as quantity governed engines. Explain why SI engines are called quantity governed engines. Why? Because there is an accelerator, and the accelerator is going to help us in opening and closing the throttle valve. Opening and closing the throttle valve. So when we open the throttle valve, mixture is supplied more amount, and when we close it or we open less, then less amount of mixture is supplied. Okay, so throttle valve is opened and closed to control the mixture quantity, and therefore we call such engines, that SI engines, where we use a carburetor, as quantity governed engines. So we are calling these engines as quantity governed engines. Why? We are excuse me. हाँ बोला की सर. Okay, thank you, thanks a lot. Okay, so basically when the mixture is being supplied here, how we are going to control the quantity of the mixture? We are going to control the quantity of the mixture, correct? So mixture can be supplied less, or mixture can be supplied more. If more quantity of mixture is supplied, that is for different condition, and when less quantity of mixture is applied, that is for different condition. That means as per the requirement of the engine, less or more mixture is supplied with the help of throttle valve. Okay, that means in order to control the amount of power developed inside the combustion chamber of engine, we are going to change the
क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर. म्हणजे आपल्याला पॉवर कमी करायची आहे किंवा जास्त करायची आहे, त्यावेळेला आपण काय चेंज करणार आहे? मिक्सचरची क्वांटिटी चेंज करणार आहे. म्हणजे ज्या वेळेला कमी पॉवर आपल्याला पाहिजे असेल त्यावेळेला कमी प्रमाणात मिक्सचर आपण सप्लाय करणार, आणि ज्या वेळेला जास्त प्रमाणात आपल्याला पॉवर पाहिजे त्यावेळेला जास्त प्रमाणात मिक्सचर सप्लाय करणार. ओके, and therefore we call such engines as quantity governed engines. Quantity governed engines. तर एसआय इंजिनला आपण क्वांटिटी गव्हर्न्ड इंजिन्स असं म्हणतो. तर का म्हणतो एसआय इंजिन्सला क्वांटिटी गव्हर्न्ड इंजिन्स? कारण in order to control the power we are changing the quantity of the mixture. Less power if you want to develop, you supply less amount of mixture. When you want to produce more amount of power, you supply more quantity of mixture. So you are changing the quantity of the mixture in order to change the amount of power developed, and therefore SI engines are called as quantity governed engines. Okay, so the question in the examination can be, explain the statement SI engines are quantity governed, or why SI engines are called as quantity governed engines. Or you can be asked MCQ, SI engine is quantity governed engine, quality governed engines, some other method of governing, and so on. Out of that, something like that, the question can be asked on this particular point. Okay, and here, so what we discussed that in a simple carburetor there is some provision for taking in the air. Okay, some provision for taking in the fuel. This is the provision for taking in the fuel. This is the provision for taking in the air. म्हणजे एअर आतमध्ये सक करायची प्रोव्हिजन केली, फ्युएल आतमध्ये सक करायची प्रोव्हिजन केली, परत त्याला मिक्सिंग करायचं प्रोव्हिजन केली. आता मिक्सिंग करायचं म्हणजे काय करायला पाहिजे? अगोदर फ्युएलला ॲटमाइज करायला पाहिजे. ॲटमाइज करायसाठी काय केलं? इथे एक जेट बसवला. जेट बसवल्यामुळे काय झालं? स्प्रेच्या स्वरूपात फ्युएल बाहेर आलं. स्प्रेच्या स्वरूपात बाहेर आल्यामुळे काय झालं? ॲटमायझेशन झालं. ॲटमायझेशन झाल्यामुळे काय झालं? एव्हरी ड्रॉपलेट वॉज एबल टू एब्झॉर्ब द हीट. मग हीट एब्झॉर्ब केल्यामुळे काय झालं? फ्युएल इज एबल टू कन्वर्टेड इन टू वेपर. मग वेपर झाल्यामुळे काय झालं? तर वेपर नाउ कॅन मिक्स विथ एअर टू फॉर्म एअर फ्युएल वेपर मिक्सचर. बरोबर, जे का अगोदर शक्य नव्हतं. का शक्य नव्हतं? फ्युएल लिक्विड फॉर्म मध्ये होती. आता कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे? वेपर फॉर्म मध्ये आहे. आता वेपर फॉर्म मध्ये झाल्यामुळे फ्युएल वेपर आणि एअर नाउ वी कॅन मिक्स. सो वी आर प्रिपेअरिंग अ मिक्सचर and then we have to supply it, and we are for supplying it we have what we call as a throttle valve, and throttle valve is connected to accelerator. So when the throttle valve is opened, more quantity of fuel is supplied, and when the throttle valve is opened, less quantity of the fuel is supplied. म्हणजेच throttle valve कमी किंवा जास्त ओपन करून आपण काय करतोय? मिक्सचरची क्वांटिटी किंवा क्वांटिटी कमी करतोय किंवा जास्त करतोय. का? ज्या वेळेला आपल्याला जास्त पॉवर पाहिजे जास्त मिक्सचर देणार, ज्या वेळेला कमी पॉवर पाहिजे कमी मिक्सचर देणार. ओके, दॅट मीन्स वी आर कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द पॉवर डेव्हलप्ड बाय द इंजिन, and therefore SI engines are called as quantity governed engines. Okay, anybody have any doubt regarding whatever we have discussed till now? Anybody having any doubt? Please ask. कुणाला काय डाऊट आहे का आतापर्यंत जे काय आपण डिस्कस केले त्याच्यामध्ये? No sir. No. Okay, anybody? No doubt. Okay, so let us move ahead then. So considering that nobody is having doubts, okay, everybody is saying no doubts, no problem, very good. So you have no doubts now, we can proceed.
Okay, now we'll proceed. आता ह्या सिंपल कार्बोरेटर मध्ये काय काय सिस्टम्स आहेत, तर ती काय काय सिस्टम्स आहेत ते एक एकदा बघूया. हे तुमचा सिंपल कार्बोरेटर आहे, त्यात हे बॅरल आहे, हे वेंचुरी आहे, हे मेन जेट आहे, हे फ्लोट चेंबर आहे, हे फ्लोट आहे, हे थ्रोटल वॉल आहे, हे चोक आहे. आता तुम्हाला काय पुस्तकामध्ये बघितलं तर हे थ्रोटल वॉल आहे ते, कारण आपल्याला सगळं तोंडपाठ करायची सवय आहे. तर हे थ्रोटल वॉल आहे ते इथं दिसेल आणि चोक आहे ते इथं दिसेल, बरोबर. कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज द रिझन फॉर दॅट? असं का? कुणी मला सांगू शकेल काय? पुस्तकामध्ये बघितल्यानंतर आता मी इथं जी फिगर दाखवले ह्याच्यामध्ये थ्रोटल वॉल इथं आहे आणि चोक इथं आहे. काय पुस्तकामध्ये किंवा तुम्ही काय फिगर्स बघितले तर तिथं तुम्हाला थ्रोटल वॉल इथं दिसेल आणि चोक इथं दिसेल. कारण कोण सांगू शकेल का मला? एनीबडी कॅन टेल? ऍक्च्युअली वी हॅव डिस्कस्ड दिस बट इन अ डिफरंट सेन्स. कोणी सांगू शकेल? एनी गेस? कोण गेस करू शकते असं का? असं का होऊ शकतंय ते? ओके, मी सांगतो. Why? Because here you can see air is entering from top and mixture is going out from down. Which type of carburetor is this? Downdraft carburetor. And if it is an updraft carburetor, what will be the provision? Mixture air will be entering from here and mixture will be going out from here. So if air will be entering from here, then the choke will be here, and if mixture is going out to the engine from here, then the throttle wall has to be here. Correct? So don't get confused. काय पुस्तकामध्ये असं आहे, त्या काय पुस्तकामध्ये असं आहे, मग यातलं कुठलं बरोबर आहे कुठलं चुकीचं आहे, कन्फ्यूज व्हायचं काही कारण नाहीये. फक्त याचा अर्थ असा आहे की वरून एअर येत असेल आणि खालून मिक्सर जात असेल, दॅट इज अ डाऊनड्राफ्ट कार्बोरेटर, आणि खालून एअर येत असेल आणि मिक्सर वरून जात असेल तर दॅट इज अ अपड्राफ्ट कार्बोरेटर, बरोबर. त्यामुळे त्याच्यामध्ये कुणीही कन्फ्यूज व्हायचं कारण नाहीये, कारण तुम्ही वेगळे वेगळे पुस्तकं रेफर केले तर तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे फिगर्स दिसतील, ज्याच्यामध्ये तुमचे लोकेशन ऑफ थ्रोटल वॉल आणि लोकेशन ऑफ द चोक वेगळे वेगळे असतील. तर कुणी कन्फ्यूज व्हायचं नाहीये. डिफरंट कॉम्पोनंट्स ऑफ ए कार्बोरेटर: बॅरल, मेन फ्युअल जेट, वेंचुरी, थ्रोटल वॉल, चोक, float chamber and float. So these were the different components of a carburetor. Different systems in a simple carburetor. Main metering system. Main metering system. Here we are calling the fuel system as main metering system. कारण आपण त्याला मीटरिंग करून आतमध्ये घेतोय, एक ठराविक प्रमाणात आपल्याला त्याला सक करायचंय. आता क्वांटिटी आपल्याला फिक्स करायची आहे, तर क्वांटिटी कशावर अवलंबून आहे? बाहेर येणारे फ्युएलची क्वांटिटी कशावर अवलंबून आहे? कॅन एनीबडी टेल मी? कॅन एनीबडी गेस ऑन व्हॉट डज द अमाऊंट ऑफ फ्युएल कमिंग आउट ऑफ द जेट? बरोबर आहे, इथं फ्युएल आहे फ्लोट चेंबर मध्ये, इथून या मेन मीटरिंग जेट मधून, इथून या नोझल मधून बाहेर येते, बरोबर. आणि ह्याला आपण नाव दिलंय मेन मीटरिंग सिस्टम. तर आपल्याला आता ही बघायचं आहे की इथं आपण काय म्हणतोय, मीटरिंग करतोय म्हणजे मेजर करतोय. तर मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्युएल बाहेर यायची आहे. तर बेसिकली आपल्याला मेजर करायचं असेल तर पहिल्यांदा ही माहित पाहिजे की हे फ्युएल बाहेर काय येते. बेसिकली इथं नेगेटिव्ह प्रेशर आहे, इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे, बरोबर. इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर म्हणजे ह्या व्हेंटमुळं इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, आणि इथं थ्रोट मध्ये, वेंचुरीच्या थ्रोट मध्ये आपण जेट ओपन केल्यामुळं नेगेटिव्ह प्रेशर. तर नेगेटिव्ह प्रेशर आणि पॉझिटिव्ह प्रेशर, that pressure difference is making the fuel to come out of the jet. Now what quantity of the fuel is going to come out of the jet? Who is going to decide? आपण कसं डिसाइड करायचं? Can anybody guess the answer? सर मॅन्युअल सेट करतो ना कधी कधी आपण कार्बोरेटरला, सिंपल कार्बोरेटरला. बर, व्हेरी गुड.
मॅन्युअली सेट करता येतं. ओके, एनिथिंग एल्स? आणि फ्युएल इंजेक्टर्सला फक्त सर ते अमाऊंट हे असते त्याची फिक्स असते ठरलेली. बर, ठीक आहे. एनिथिंग एल्स? एनी अदर व्ह्यू? एनी अदर व्ह्यू? आपण काल डिस्कस केलं बघा की आपल्याला दोन प्रकारचे मिक्सचर आपण थोडक्यात डिस्कस केलं की आपण म्हणलं होतं की एक रिच मिक्सचर आणि लीन मिक्सचर. तर रिच मिक्सचर म्हणजे आपण म्हणालो की फ्युएल जास्त असतं आणि लीन मिक्सचर म्हणजे आपण म्हणालो की फ्युएल कमी असतं. बरोबर. आता आपल्याला काय कंडिशन मध्ये रिच मिक्सचर पाहिजे हे पण आपण डिस्कस केलं आणि काय कंडिशन मध्ये लीन मिक्सचर पाहिजे ती पण आपण डिस्कस केलं. तर ज्या वेळेला रिच मिक्सचर बनवायचे त्यावेळेला जास्त फ्युएल आतमध्ये घ्यायला पाहिजे आणि ज्या वेळेला लीन मिक्सचर तयार करायचं आहे त्यावेळेला कमी फ्युएल घ्यायला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय तर आपल्याला आतमध्ये येणाऱ्या फ्युएलची क्वांटिटीला आपल्याला मेजर करता आलं पाहिजे. नाऊ what is the parameter which decides how much fuel is going to come out? That is the question. हे तर क्वेश्चन ही आहे की ती फ्युएल बाहेर येणारे फ्युएल किती क्वांटिटी असणार आहे हे कोण ठरवणार? What is the basis? Okay, I will give an example. आपण कोल्ड ड्रिंक्स प्यायला जातो, कोल्ड ड्रिंक प्यायला जातो. आपण काय करतो? स्ट्रॉ असतो ते बॉटलमध्ये टाकतो आणि त्या स्ट्रॉच्या एका एंडला आपण तोंड लावतोय. दुसरा एंड कट कुठं आहे? लिक्विड मध्ये आहे. बरोबर, लिक्विड मध्ये आहे म्हणजे कोल्ड ड्रिंक मध्ये आहे. एक एंड कोल्ड ड्रिंक मध्ये आहे, दुसरा एंड आपल्या तोंडात आहे. आपण काय करणार? सक करतोय. सक करतोय म्हणजे काय करतोय? आपल्या तोंडामध्ये व्हॅक्यूम क्रिएट करतोय, नेगेटिव्ह प्रेशर क्रिएट करतोय, नेगेटिव्ह प्रेशर क्रिएट करतोय. बरोबर. मग बॉटलमध्ये वरच्या बाजूला ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे म्हणजे दिस लिक्विड इज ॲट ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. म्हणजे इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. तोंडाच्या आतमध्ये आपलं नेगेटिव्ह प्रेशर तयार केलं आपण सक करून. आपण असं सक करतो. बरोबर. सक केल्यानंतर आपण काय केलं? तोंड उघडलेलं नाही, तोंड बंद आहे आणि आपण आतमध्ये सक करतोय म्हणजे आतमध्ये तोंडातली हवा आपण लंग्स मध्ये घेतली. त्यामुळे काय तोंडामध्ये काय झालं? तोंडामध्ये व्हॅक्यूम तयार झालं. नाव व्हॅक्यूम ऑन वन साइड, vacuum on one side and atmospheric pressure on other side. What happens? Cold drink moves through the straw into the mouth. बरोबर. आता आपल्याला अचानक फोन आला आणि कुणीतरी बोलवलं, आपल्याला पट दिशेने आता कोल्ड ड्रिंक संपवायचं आहे. आपण काय करणार? काय करणार? फास्ट प्यायचा प्रयत्न करणार. आता फास्ट प्यायचा प्रयत्न करत असेल तर आपण काय करणार? we will suck more. म्हणजे the amount of pressure difference here and here that is going to decide how much amount of fuel is going to come. इथं फ्युएल किती येते ही कुठल्या बेसिसवर ठरणार आहे? the pressure difference whatever we are going to create from here and here. इथं नेगेटिव्ह, इथं पॉझिटिव्ह, परंतु किती? that will decide how much fuel is going to come. If the pressure difference is more fuel will come. If the pressure difference is less fuel will come. दोन्ही प्रेशर मधला इथला नेगेटिव्ह आणि इथला पॉझिटिव्ह जी काय व्हॅल्यू असतील, इथला नेगेटिव्ह, इथला थ्रोट मधला नेगेटिव्ह आणि फ्लोट चेंबर मधला पॉझिटिव्ह, ह्याच्यामधला जो डिफरन्स व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू जर कमी असेल तर यातून कमी फ्युएल आतमध्ये येईल आणि ही व्हॅल्यू जर जास्त असेल तर यातून जास्त. मग आपण जास्त असं सक केलं काय होतंय? वी आर क्रिएटिंग मोर व्हॅक्यूम. मोर व्हॅक्यूम मीन्स मोर प्रेशर डिफरन्स and more pressure difference means more fuel is going to come into our mouth through the straw. Why? Pressure difference has increased. म्हणजे the amount of pressure difference what we are going to create here and here, that is going to decide how much fuel is going to come. I hope everybody is understanding. Yes. Anybody has any doubt regarding this particular concept what we have discussed? सर रिपीट करा की. रिपीट करू. बरं ठीक आहे. आपण स्ट्रॉ मधून समजा हळू ओढलं स्ट्रॉ मधून तर थोडं थोडं कोल्ड ड्रिंक येतंय. का थोडं थोडं कोल्ड ड्रिंक येतंय?
कारण आपण थोडीशी हवा तोंडामधून लंग्स मध्ये घेतली आणि नेगेटिव्ह प्रेशर थोडस क्रिएट केलं आपल्या तोंडामध्ये. सो आपलं तोंड आता इथं आहे असं गृहीत धरूया आणि ही बॉटलच्या आतमध्ये स्ट्रॉ आहे, म्हणजे स्ट्रॉ इथं आतमध्ये गेले असं गृहीत धरूया. बरोबर. तर या एंडला ही पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे आणि इथं आपलं तोंड असलेलं इथं नेगेटिव्ह प्रेशर आहे. म्हणजे या प्रेशर आणि या प्रेशर मधला जो डिफरन्स आहे दॅट इज गोइंग टू डिसाइड हाऊ मच कोल्ड ड्रिंक इज गोइंग टू कम थ्रू द स्ट्रॉ. मग आपण जास्त सक केलं तर आपण वी आर सकिंग मोर एअर, वी आर मुव्हिंग मोर एअर फ्रॉम द माउथ टू द लंग्स. आपण जास्त नेगेटिव्ह प्रेशर क्रिएट करतोय कुठं? तोंडामध्ये. मग जर नेगेटिव्ह प्रेशर जास्त क्रिएट केला, बाहेरचा प्रेशर तेवढाच राहिला, नेगेटिव्ह व्हॅल्यू जास्त नेगेटिव्ह झाली, मग डिफरन्स काय झाला? डिफरन्स वाढला. डिफरन्स वाढल्यामुळे काय झालं? मोर कोल्ड ड्रिंक इज गोइंग टू कम इन टू द माउथ. मोर कोल्ड ड्रिंक इज गोइंग टू कम इन टू द माउथ. आणि ती जर आपण हळूहळू सक केलं, थोडं सक केलं तर काय होणार? लेस प्रेशर डिफरन्स. लेस प्रेशर डिफरन्स मीन्स लेस अमाउंट ऑफ फ्युएल विल कम इन टू द माउथ. बरोबर आहे. व्हॉट इट मीन्स इज दॅट इथं जी काय नेगेटिव्ह प्रेशर आहे आणि इथं जी काय पॉझिटिव्ह प्रेशर, आता इथं पॉझिटिव्ह आपण का म्हणतोय? कारण ही ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, ह्याच्यापेक्षा जास्त आहे म्हणून आपण ह्या बेस व्हॅल्यूला आपण पॉझिटिव्ह असं म्हणतोय. बरोबर. ऍक्च्युअली ती पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असं नाहीये, तर इथं प्रेशर जास्त आहे आणि इथं प्रेशर कमी आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. बरोबर का? तर आणि ह्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये इथं किती असणार आहे? ऑब्व्हियसली 1 ऍटमॉस्फिअर असणार आहे आणि इथं किती असणार आहे? त्याच्यापेक्षा कमी असणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये ह्या दोन्ही मधला जो फरक आहे दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सकिंग द फ्युएल इन टू द बॅरल. हा डिफरन्स जर वाढत गेला दॅट विल ब्रिंग मोर फ्युएल इन टू द बॅरल. इफ दॅट डिफरन्स इज गोइंग टू बिकम लेस फ्युएल विल कम आउट ऑफ द बॅरल. आणि समजा आता आपण इंजिन वापरतच नाहीये, इंजिन बंद आहे, त्यावेळेला काय कंडिशन आहे? त्यावेळेला एअर या फिल्टर मधून इथं गेलेली आहे, इथं सुद्धा ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. बरोबर. इंजिन बंद आहे त्यामुळे इंजिन मध्ये पण वॉल बंद आहे, काही संबंध नाही. आता इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, इथं पण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. इथून फ्युएल येईल का? नाही येणार. मग फ्युएल यायची कधी चालू होईल? ज्या वेळेला इथं सक्शन तयार होईल. इंजिन सक्शन ज्या वेळेला इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर, त्यावेळेला एअर यायला चालू होईल आणि एअर ज्या वेळेला मूव्ह होईल त्यावेळेला एअरला इथं काय करावं लागतंय? इथं प्रेशर इज बिंग कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. बरोबर. म्हणजे इथं प्रेशर कमी होत जाते. मग इथं किती कमी होते? जेवढ्या अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेलॉसिटी, दॅट मच अमाउंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप विल बी हिअर. मग ही प्रेशर ड्रॉप म्हणजे ही नेगेटिव्ह व्हॅल्यू आणि इथली जी व्हॅल्यू आहे, ह्या दोन्ही मधला जो डिफरन्स आहे दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन और सकिंग इन और मीटरिंग द फ्युएल इनटू द बॅरल ऑफ द कार्बोरेटर. आणि ह्याचं उदाहरण आपण कोल्ड्रिंक पितो त्याच्याशी दिलं. तर तुम्ही असं अज्युम करा की तुम्हाला हळूहळू गप्पा मारत मारत प्यायचंय. तुम्ही काय करणार? थोडस सक करणार, थोडस आतमध्ये घेणार, गप्पा मारणार, परत थोडस घेणार. आणि समजा अचानक कुणाचा तर फोन आला आणि समजा बॉसनं बोलवलं तुम्हाला अचानक, असं गृहीत धरा, आणि तुम्हाला आता लगेच जायचंय. मग तुम्ही काय करणार? लगेच जास्त यू आर सकिंग मोर. सकिंग मोर मीन्स यू आर क्रिएटिंग मोर नेगेटिव्ह प्रेशर. इथला जो प्रेशर आहे तो तुम्ही जास्त नेगेटिव्ह करताय. म्हणजे काय? थोडक्यात इथला आणि इथला जो प्रेशर डिफरन्स आहे तो तुम्ही वाढवताय. सो मोर द प्रेशर डिफरन्स, मोर द फ्युएल विल कम इन. लेसर द प्रेशर डिफरन्स, less will be the fuel coming in. I hope everybody understood this concept. Is there anybody who has not understood? Anybody? Anybody in the class? Anybody in the class who has not understood how the fuel is being sucked in the main metering system? How the fuel is being sucked in the main metering system? Anybody in the class who has not understood? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला समजलं नाही? Okay, nobody is asking.
So, and assuming that you have understood. Now, second system is float system. एक सिस्टम होती, पहिली सिस्टम कुठली होती? मेन मीटरिंग सिस्टम. आणि त्याचं काम काय होतं? एन्श्युअर प्रॉपर अमाऊंट ऑफ फ्युएल सप्लाय. हे कशाचं काम होतं? मेन मीटरिंग सिस्टमचं काम होतं. सेकंड सिस्टम कुठली होती? फ्लोट सिस्टम. फ्लोट सिस्टमचं काम काय? मेंटेन फ्युएल लेवल इन द फ्लोट चेंबर. इथे एक ठराविक लेवल मध्ये फ्युएल मेंटेन करणं, ही कशाचं काम आहे? या फ्लोट चेंबर मधल्या फ्लोट चेंबर आणि फ्लोट टुगेदर इज डुईंग दिस फंक्शन. बरोबर? फ्लोट सिस्टम मध्ये ही फ्लोट आहे, ही इथं हिंज केलेला आहे आणि त्याला इथे एक नीडल बॉल लावलेला आहे. ह्याला सगळ्याला मिळून आपण काय म्हणतोय? फ्लोट सिस्टम असं म्हणतोय. तर ही फ्लोट सिस्टमचं काम आहे काय? मेंटेन फ्युएल लेवल इन द फ्लोट चेंबर. आता ह्याचं महत्व काय आहे? ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड. ही जर लेवल वरती जास्त आली तर काय होईल? इकडून थोडं जरी प्रेशर डिफरन्स तयार झालं तर लगेच इकडून फ्युएल यायला चालू होईल. बरोबर? किंवा समजा ही असं गाडीमध्ये असं बसवलंय आणि या बाजूला गाडी खाली गेली आणि या बाजूला गाडी वरती गेली तरी सुद्धा लगेच, म्हणजे इथं तोंडापर्यंत आपण इथंपर्यंत फ्युएल ठेवलं तर काय होईल? इकडे गाडी खाली गेली की हे इकडे यायला चालू होईल. बरोबर? किंवा अचानक गाडी वळली, असं फेकलं जातं. दॅट ऑल्सो विल रिझल्ट इन फ्युएल कमिंग आउट. सो वी डोंट वॉन्ट सच थिंग्स टू हॅपन. ओके, मग आपण काय केलं? त्याला एक डिसाइड केलं, डिझायनरनं डिसाइड केलं की आपल्याला हे किती खाली ठेवायचं आहे. तेवढं खाली ठेवायचं जेवढं इथलं सक्शनमुळे आपल्याला ही ओढता येईल. बरोबर? इथं जी सक्शन क्रिएट करतोय म्हणजे प्रेशर डिफरन्स क्रिएट करतोय. बरोबर? इथं सक्शन क्रिएट करतोय. ही सक्शन क्रिएट आपल्याला किती करायचं आहे हे डिझाईन केलेलं आहे. हे कशावर? इथं सक्शन किती कशावर डिसाइड करणार आहे? हाऊ मच एअर इज फ्लोईंग. जास्त एअर फ्लो होत असेल तर जास्त प्रमाणात प्रेशर विल बी कन्वर्टेड इनटू velocity. That means pressure drop will be more if air is flowing more. If air is flowing less, pressure drop will be less. थोडंसं समजायला क्रिटिकल आहे, परंतु जस्ट अंडरस्टँडिंग साठी घ्या की फक्त काय की when a more air is flowing, more pressure drop will be created, and less air is flowing, less pressure drop will be created. So, and the pressure drop here created over here, the positive pressure over here, negative pressure over here, or the difference between the pressure over here and here is responsible for sucking in the fuel. Okay, and in order to ensure this, the level in the float chamber, fuel level in the float chamber has to maintain at a specific height, and that work is being done by this particular float system. So I hope everybody in the class understood what is the function of the float system in the कार्बोरेटर. कार्बोरेटर मधल्या फ्लोट सिस्टमचं फंक्शन काय आहे हे समजलं असं मी गृहीत धरतो. एनीबडी इज देअर इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड? इज देअर एनीवन इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लोट चेंबर और फ्लोट सिस्टम? Yes, hope everybody understood. So we have next system, throttle system. पहिल्यांदा मेन मीटरिंग सिस्टम जे काही ही होती. फ्लोट सिस्टम ही इथं हिंज केलेला आहे, इथं रॉड आहे, इथं फ्लोट आहे त्याला जोडलेला. आता इथं हिंज केल्यामुळे ही वरती खालती होऊ शकतं. बरोबर? आणि या रॉडला, ही हिंज केलेल्या रॉडला एक पिन जोडलेले आहे, पिन वॉल जोडलेला आहे. तो पिन वॉल विल मूव्ह अप अँड डाऊन अलॉंग विथ द फ्लोट. फ्लोट ज्या वेळेला वरती जाईल ही पिन वरती जाईल, फ्लोट ज्या वेळेला खालती येईल त्यावेळेला पिन खालती येईल. ओके, आणि ही टेपर्ड आहे म्हणजे जसं टेपर पोर्शन आहे त्यावेळेला ती जर तोंडामध्ये असेल तर थोडंसं ओपनिंग असेल, पूर्ण बाहेर आली कंटिन्युअसली फुल फ्लो नाही येत राहणार. थोडंसं आतमध्ये गेली तर फ्लो कमी होणार आणि पूर्ण आतमध्ये गेली तर फ्लो कम्प्लिटली बंद होणार. सो लाईक दॅट इट विल बी कंट्रोल्ड. मग आपल्याला किती प्रमाणात फ्युएल फ्लोट चेंबर मध्ये येऊ द्यायचे हे कोण ठरवतं? ही पिन अलॉंग विथ द फ्लोट. बरोबर? आणि ही कशासाठी आहे? level of the fuel in the float chamber has to be maintained. So float system will maintain the level constant. Throttle system is the third system. Throttle.
आत्ताच आपण डिस्कस केलं. एन्श्युअर रिक्वायर्ड एअर फ्युअल रेशो सप्लाइड टू द इंजिन. किती अमाऊंट ऑफ एअर फ्युअल मिक्सचर आपल्याला इंजिनला सप्लाय करायचं आहे ही कोण डिसाइड करतं? थ्रोटल सिस्टम डिसाइड करतं. थ्रोटल मध्ये काय काय येतं की थ्रोटल वॉल आहे आणि ह्याचं कनेक्शन आपण ऍक्सेलरेटरला दिलेलं आहे आणि ड्रायव्हरच्या एंडला ऍक्सेलरेटर आहे. बरोबर, ड्रायव्हरच्या एंडला ऍक्सेलरेटर आणि त्याला कनेक्टेड थ्रोटल वॉल टुगेदर इज व्हॉट यू कॉल ॲज थ्रोटल सिस्टम. आणि ही थ्रोटल सिस्टम काय करते? एन्श्युअर्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एअर फ्युअल रेशो सप्लाइड टू द इंजिन. जेवढ्या प्रमाणात एअर फ्युअल मिक्सचर पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात सप्लाय करणं कुणाचं काम आहे? थ्रोटल सिस्टमचं काम. तर बेसिक सिंपल कार्बोरेटर मध्ये 3 महत्वाच्या सिस्टम आहेत. एक मेन मीटरिंग सिस्टम, म्हणजे फ्युअल साठी आपण ज्याला वापरतो त्याला नाव दिलंय मेन मीटरिंग सिस्टम. एक फ्लोट सिस्टम ज्याचं काम आहे टू एन्श्युअर द लेवल ऑफ द फ्युअल मेंटेन्ड कॉन्स्टंट इन द फ्लोट चेंबर. आणि थर्ड सिस्टम आहे थ्रोटल सिस्टम whose function is to ensure that proper quantity of air fuel mixture is supplied to the engine cylinder. Ata, so everybody understood the different systems, 3 basic systems simple carburetor madल्या. Any doubt in this particular 3 systems? कोणाला या 3 सिस्टम बद्दल समजायला काय अडचणी आहेत? बेसिक सिस्टम बद्दल अजून भरपूर सिस्टम्स आहेत आपल्याला कार्बोरेटर मध्ये, परंतु सिंपल कार्बोरेटर मध्ये आपल्याला 3 बेसिक सिस्टम आहेत. 3 बेसिक सिस्टम आहेत. बरोबर, तर सगळ्यांना समजले हे? एनीबडी इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड दिस बेसिक सिस्टम्स इन अ सिंपल कार्बोरेटर? 3 बेसिक systems: main metering system, fuel system and throttle system. So since nobody is asking, presuming that everybody has understood, let us move on to limitations of a simple carburetor. तर आता जी काय आपण डिस्कस केला त्याचं नाव होतं सिंपल कार्बोरेटर. आणि त्याला अजून काय 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 बसवल्यानंतर त्याचं काय होणार आहे? कंप्लीट कार्बोरेटर. तर सिंपल कार्बोरेटर मध्ये काहीतरी लिमिटेशन्स आहेत, काहीतरी त्रुटी आहेत, काहीतरी डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. तर ती काय आहेत आणि त्याला कसं ओव्हरकम करायचं आहे हे आपण आता पुढे डिस्कस. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड टिल नाव व्हॉट एव्हर वी हॅव डिस्कस्ड. आतापर्यंत जे काय आपण डिस्कस केलं ते सगळ्यांना समजलं असं मी गृहीत धरतो. एव्हरीबडी अंडरस्टूड? एनी डाऊट in whatever we have discussed till now? Hope no doubts. Okay, if you don't have any doubt, then it is 4:30. I know you are tired, so just put your number, just number, don't write SD, just put your number, roll number in the chat box and you may leave if you have understood everything whatever has been discussed in our today's lecture. Those who are having doubt can ask your doubts now, and those who have understood everything may leave by marking their attendance. So don't forget to mark the attendance. Any doubt? Anybody having? If anybody having any doubt, please ask. सर हा प्लीज बोला. तुम्ही म्हणलात ना व्हॅक्यूम प्रेशर जेवढं जास्त तेवढं फ्युअल जास्त घेणार बरोबर मीटरिंग मध्ये. बरोबर. तर मग त्याला कसं काय कळते की जास्तीत जास्त सक्शन करायचं म्हणून? हा, आपण या गोष्टी आपण अजून पुढे डिस्कस करणार आहोत. बेसिकली हा. काय असतं की आपल्या ज्या वेळेला इथं सक्शन जास्त होतं, सक्शन कधी जास्त होईल? ज्या वेळेला इंजिनचं स्पीड वाढेल त्यावेळेला सक्शन जास्त होतं. बरोबर.
ज्या वेळेला इंजिनचं स्पीड वाढतं त्यावेळेला सक्शन वाढतं, सक्शन वाढलं की एअरची क्वांटिटी, फ्लो क्वांटिटी वाढती, आणि एअर फ्लो क्वांटिटी वाढल्यानंतर इथं व्हॅक्यूम वाढतं, आणि इथं व्हॅक्यूम वाढलं की जास्त क्वांटिटी ऑफ फ्युएल विल बी कमिंग आउट. बरोबर. आता ह्या गोष्टी आपण परत एकदा डिस्कस करणार आहोत वेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. बरोबर. ओके. हॅलो हॅलो हॅलो. Okay, he has left, I think. No problem. Okay, thank you then. Almost everybody has left.